নিউমেরোলজিতে সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। বোর্ড দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এইগুলো ফর্মুলা, কোনো বুদ্ধির ব্যাপার নেই। নিউমেরোলজিতে কোনো বুদ্ধি লাগে না। These are for মাথা মোটা। But this is, yes, of course. And numerology is the most important thing. In spite, this is a subject of mathematics. কারণ जिसका कुछ नहीं है उसका खुदा है यारो। किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी उसका नाम है। तो इन न्यूमरोलॉजी, इन द फर्स्ट क्लास मैंने बोला था पावर ऑफ 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग का उम्र जो है वो 9 से ही कैलकुलेट होता है। मीन्स one season of your life is 9 years. If you live 90 years, then you will get 10 seasons in life. Right? Is this clear? Now, how we can calculate this particular thing with astrology? Astrology te amra jani major planets like Saturn takes 30 years to complete a circle. To complete a circle, you generally take these. Hello. গ্লুকন্ডি হ্যাঁ আমি খাবো টক দই এনেছে আর এনেছে কি মাংস নেই শুনতে প্রসেনজিৎ দা মিউট করবেন। ও সরি So Saturn takes 30 years. Jupiter takes 12 years. बाकी
পরে থাকলো রাহু কেতু, they take 18 years. তাহলে how we will relate this 9 years? সূর্য 1 বছর নেয় to complete the circle. তাহলে how we will relate this 9 years? রাহু যখন রাহুর কাছে যায়, আর কেতু যখন কেতুর উপরে আসে, your 9 years is complete. কেতু যখন রাহুর উপরে যায়, your 18 years is complete. জুপিটার যখন জুপিটারের উপরে আসে, 12 years is complete. স্যাটার্ন যখন স্যাটার্নের উপরে আসে, 30 years is complete. তো রাহু উপরে যখন রাহু যাবে, 9 years complete হয়, আর 18 years complete হয় তখন কেতু আসবে রাহুর উপরে। So this is how we calculate 9 seasons. Now, is it clear? So you should also understand from where this 9 is coming. And 9 is a power number. I told you. Anything 5 plus 9, 14, that again comes to 5. আর যদি মাল্টিপ্লাই করা হয় 9 এর সাথে যে কোনো নাম্বারকে, it will only come to 9. 45, 9. 9 মাল্টিপ্লাই হলে 9 9ই থাকে, অ্যাড হলে সেই নাম্বারটার সঙ্গেও মিক্স হয়ে যায়। Now what is the reason behind it? মানে how we can relate this with numerology? When you are multiplying 9 with any number, it will come to 9. When you are adding any 9, the original structure of that number doesn't change. How we can relate this 9 addition and multiplication with numerology? Please, anybody, online, offline. Take it, matala, cut out. অতটাও মাথা মোটা জিনিস না, কি হবে প্ল্যান? Now you have to go a bit spiritual, in depth. আমরা কি বলছি, প্লাস করলে সেই প্ল্যানেট মানে সেই নাম্বারটার কোন রকম ডিফারেন্স হয় না, তাই তো? আর মাল্টিপ্লাই করলে 9 9ই হয়ে যায়। তার মানে 9 does not change। আমাদের বয়স বাড়ে আমরা কিরকম ভাবে ধরি? তোমার 2 বছর বয়স মানে 1 বছর প্লাস 1 বছর, তোমার 32 বছর বয়স মানে 30 প্লাস 2 বা 31 প্লাস 1, 1 প্লাস 1 করে যোগ করি তো। You have all the free will, but if you don't improve yourself, you will be back to the same circle. এই জন্য এই কথাটা is very প্রযোজ্য। Maturity is not related with age. তুমি একটাই অভিজ্ঞতা 60 বার রিপিট করে 60 বছর বয়স হয়েছে। নিউরোলজি কি বোঝাতে চাইছে তোমাদের?
কি এভরি অভিজ্ঞতা ডেভেলপমেন্ট আনো সো দ্যাট ইউ গেট আ বেটার নাইন। একটা সার্কেল, ধরো একটা বাচ্চা জন্মেছে 1 বছর বয়স, সে পড়াশোনা করছে না, খেলছে না, বাবা মাও আস্কারা দিচ্ছে, করতে করতে তার যখন 9 বছর বয়স হলো, তার টোটাল ফোকাস, ওরিয়েন্টেশন, কোয়ালিটি সবকিছু বরবাদ হয়ে গেছে। ডু ইউ থিঙ্ক 10 বছর বয়স থেকে you will start preparing for IS or becoming a doctor or engineer? কারণ ওরিয়েন্টেশনই গন্ডগোল হয়ে গেছে, ওরিয়েন্টেশনই গন্ডগোল হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রথম 9 বছর তুমি যদি ভালো করো, তার রেজাল্টটা পরের 9 বছরে ডেভেলপমেন্টে পাবে। তার সেম হ্যাপেন্স উইথ পলিটিক্যাল পার্টিস। যদিও সেটা 5 বছর, 5 বছর তুমি ভালো করে করো, তোমাকে চিন্তা করতে হবে। কিন্তু যদি ওটা অ্যাসেলারেশনের জায়গায় ডিমিনিশিং ব্যাপার কাজ করে, তাহলে তোমাকে ডেফিনেটলি চিন্তা করতে হবে। এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের? तो হ্যাঁ স্যার। क्या हम लोग को सीख मिला है? सीख तो ये मिला है कि हम लोग का खुद का डेवलपमेंट अपने हाथ पे है। अगर हम लोग खुद को डेवलप नहीं करते तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। এই জন্যই আমরা এই কথাটা বলি, আমি আগে যা করে যাচ্ছি সেটাই যদি কন্টিনিউ করি, আমি আগে ক্যারানে ছিলাম, ভবিষ্যতেও ক্যারানেই থাকবো। আমাকে যদি টপ বিজনেসম্যান হতে হয়, টপ অ্যাস্ট্রোলজার হতে হয়, তাহলে আগে যা করে এসেছি সেটা করলে তো হবে না, ইমপ্রুভড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। বিফোর আই গো ফার্দার, আই ওয়ান্ট টু go to psychology of it. Just a minute, let me open up. This is a very important thing. ওইগুলো সিনেমাতে হয়। কি হলো? কালীচরণ বিনা দোষে জেলে চলে গেল এবং তার থেকে ওর একটা চেঞ্জ এলো। 2 বছর বাদে যখন জেল থেকে বেরোলো, তখন কালিয়া কালিয়া কালিয়া, ওগুলো সিনেমাতে। হ্যাঁ, কালিয়া সিনেমার এটাই তো গল্প ছিল। কালীচরণ, অমিতাভ বচ্চন খুব সাধারণ একটা মানে মুভিটাই বাতারা, তো খুব সামান্য একটা মানুষ ছিল, অর্ডিনারি মানুষ ছিল, বোকা বোকা মানুষ ছিল। তাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে কিছু বদমাইশ লোক জেলে পাঠিয়ে দেয় এবং জেলে গিয়ে সে 2-3টে গুরু পেয়ে যায় এবং যখন জেল থেকে বেরোয় তখন কালিয়া হয়ে যায়। কারেকশন। এবার কারেকশন doesn't happen like this in our original life. কত দূরে বসলে আমার অসুবিধা হবে? এখানে বসে টেবিলের দরকার নেই আমার, আমি অত এইভাবে ঘুরে ঘুরে পড়াতে পারবো না। আই নিড টু সি ইউ অল। আমার বলছে আমাকে কালকে রাজস্থান বেড়াতে যাবে। জাস্ট আমি আমাকে 5টা মিনিট দাও, আমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করছি।
এখন মাউন্ট আবু থেকে গেছিলাম বান্দিপুর। হ্যাঁ, এখান থেকে না, হায়দ্রাবাদ থেকে। ওটা পিলিয়ন লাগা, পিলিয়ন ছাড়া যেতে এক কথা না। হ্যাঁ, আমি মাকে নিয়ে গেছিলাম। ওটা হচ্ছে মহারাষ্ট্র, এটা গুজরাট না, এটা হচ্ছে এমপি। মহাকালেশ্বর, ওমকারেশ্বর এতে গুজরাটের সোমনাথ আর নাগেশ্বর। কেদারনাথ স্যারকে দুবার না তিনবার দুবার। সুবিধা হয়নি, চলে গেছে কিন্তু বাংলার বাংলার দর্শন হয়েছিল। খুব ইজি, আমি আহমেদাবাদ থেকে গেছিলাম, সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু আর আমি বলবো যেটা সত্যি খুব ভয় পাই, ওই অস্ট্রোপিয়া আছে যদি দেখি আসে সামনের লোক পেছনের লোক কোনো ফাঁকা নেই, এই লোক, ব্যাস। আমি তো ওই জন্যই তো ভয় পাচ্ছি, কি করে যাবো, জগন্নাথ মন্দিরে প্রথম হয়ে আমার মানে বোঝা গেছে ঠিক, আমি ওই এখন তো এই দর্শনটা বন্ধ হয়ে গেছে, না প্রচুর ভিড় আছে, প্রচুর ভিড় আছে, প্রচুর ভিড়। আমি গেছিলাম একটু দুপুরের দিকে, না একটা টাইম ম্যাক্সিমাম সকাল আর বিকেল, মানে মারা যায় না। আমি পোস্ট করেছিলাম দুপুরে, আমি পারবো আমি দেখলেই মরে যাই। পথে গেলে আমি দেখলেই মরে যেতে আমার লোকে যাচ্ছে ব্যাক করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তারপরে এইবারে দেখেছো স্টাম্পে রয়েছে ছোটবেলায় তিনবার একই করেছিলাম, এইবারে গেছিলাম লাস্টে Now, this is more related with psychology. To understand human nature.
এবং একটা क्लाइंट जब तुम्हारे पास आ रहा है तो ये थ्योरी जो है दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी टू एनालाइज कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोई भी अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट you have to consider that other person is not telling the actual truth. He is just is the expressing half truth or his or her perception of life. তুমি কেন জীবনে কিছু করনি? আমার বাপ মা আমাকে দেখেনি। This is a perception of life. What he has. So this theory is very important. Human development. is an interconnection of beings which form a net-like structure. Is given by nature Example. Example হলো radish talent. ancestral শিবাদা একটু মিউট করো না। স্যার আওয়াজ আসছে। আরে মিউট করো হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট দুটো জিনিসের উপরে ডিপেন্ড করে সেই লোকটার নেচার আমরা কোথা থেকে বুঝবো ডেট অফ বার্থ ইন অ্যাস্ট্রোলজি কোথা থেকে বুঝবো লগ্ন মুন ইন নিউমোলজি ডেট অফ বার্থ year of birth driver number conductor number that will give the nature of that person. This is universally true. And ancestral record যেটাকে তুমি ডিএনএ বলতে পারো যদি ক্যান্সার ইজ এ জেনেটিক রোগ যদি ফ্যামিলিতে স্ট্রোক বা ক্যান্সার হয়ে থাকে আমরা বলি সাবধান থাকো it is in your DNA. So other good things and bad things of human behavior is also in your DNA. একটা লম্পট পরিবারের ছেলে there will be a tendency ancestral record তাই বলছি that is an exception every exception every উল্টো হয় exception proves the rule but the tendency will be there I am talking about tendency ancestral records will have some sort of impact on that person's nature কিভাবে তোমার নেচার চুপচাপ শান্ত থাকা তোমার বাড়িতে সারাক্ষণই ঝগড়া চলছে তো একটা বাচ্চার মধ্যে এরকম ডেভেলপ হয় না কি যেদিনকে আমি একটু রোজগার করব সবার আগে ছেড়ে আমি আলাদা চলে যাব বা অনেককেই শুধুমাত্র কাজের সুযোগ পেয়েছে বলে বাইরে যায় না ফ্যামিলি থেকে দূরে যাওয়ার জন্য বাইরে যায় কি যায় না দ্যাট ইজ নেচার and his development is due to the ancestral record আবার এমনও উল্টো হয় দেখো কি ভালো সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু মা বাবাকে ছেড়ে বা বাড়ি ছেড়ে যাবো না দ্যাট ইজ অলসো না একটা চাইল্ড
যে কোনো লোক, সে তো শিশু ছিল, বাচ্চা তো ছিলে, আজকে তো হয়নি, যা হয়েছে সবাই আমরা বাচ্চা ছিলাম। তো একটা বাচ্চার মধ্যে সবসময় জানবে অ্যানিমেল ডিসপোজিশনস থাকে। কারণ অ্যানিমেল ডিসপোজিশনস মানে কি, আমরা তো প্রত্যেকে জানোয়ার। So instinct of animal is there. Instinct of animals মানে we all have, স্যার বোর্ডের লেখাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। we all have five senses. We all have know the skill of protecting ourselves. We all have reflexes. We all have hunger. We all need to sleep. Like all other animals, we do the same things. We do the same things. মানে ওই বেসিক জিনিসটা is there. কুকুরের সেন্সিটিভিটি বেশি। Massive riot or ধ্বংস হচ্ছে বাচ্চাদের। দেখুন, কি বড় কি হচ্ছে? বাচ্চাদের সার্ভাইভ করতে হয়েছে। বাচ্চাদের ওই নামাজ পড়ে আর ওটা ইনস্টিগেট করছে। তাই হোক, পাকসার কাছে আমি ট্যাঙ্ক নামতে দেখেছি, তাসলিমা নাসরিন। আমি দেখছি বাবা মা। অ্যানিমেল ডিসপোজিশন। কেন পরের দিন গর্ভের অপারেশন ছিল, কবে কেন করে কি বলেছিল? Please. Animal dispositions is all there. কিন্তু nature and ancestral record, একটা বাচ্চা goes through several growth phases, যেটা আমি সবসময় বলি লেভেল লাগানো। তুমি মেয়ে, তুমি অমুক বাড়ির মেয়ে, তুমি অমুক স্কুল, তোমার বাবা মা, তোমার পলিটিক্স, তোমার সোসাইটি, তুমি বাঙালি, তুমি ইউপি, ঠিক আছে? তো দিস ইজ আ থিং। একটা শিশু সেভারাল গ্রোথ ফেজেস এর মধ্যে থেকেই ডেভেলপমেন্ট করে। ডেভেলপমেন্ট ভালো খারাপ বলে কিছু হয় না। ডেভেলপমেন্ট মানে হচ্ছে তুমি ধীরে ধীরে নিজের প্যাটার্ন পাল্টাচ্ছ। একটা ছেলে প্রচন্ড দুরন্ত বাড়িতে, প্রচন্ড শান্ত এবং ভালো গুড বয় স্কুলে, প্রচন্ড গুড বয় স্কুলে বা গুড গার্ল স্কুলে। আবার উল্টো একটা ছেলে ভীষণ শান্ত বাড়িতে দুনিয়ার লোককে কেলিয়ে বেড়াচ্ছে, হয়তো। এরপরে চাইল্ড যখন অ্যাডোলেসেন্সের দিকে যায়, এটাকে অ্যাডোলেন্স যখন আসে তার, এটাকে ইভলিউশনারি রেভলিউশন বলে। হ্যাঁ, তোমার ইভলিউশন হচ্ছে, কারণ তার মধ্যে স্পেসিফিক কিছু ইন্ডিভিজুয়াল চেঞ্জ আসে।
তখন অ্যাপার্ট ফ্রম কিছু এবার নিজে তখন বিশ্বাস করতে শুরু করে, তখন কিছু কিছু জিনিস নিজে বিশ্বাস করতে শুরু করে। সেলফ কনসিয়াসনেস তার মধ্যে বাড়ে, তোর দ্বারা হবে, হয়তো সে বলবে এটা মানছে, তুমি বলছো আমার দ্বারা হবে না, সেটাও ইকুয়ালি। বা একজন বলছে তোর দ্বারা হবে না, একজন বলছে তোর দ্বারা হবে না, সে ধরেও নিতে পারে কি না সত্যি ও সবাই বলছে আমার দ্বারা হবে না, তার মানে আমার দ্বারা হবে না। আবার উল্টোটাও হতে পারে, তাহলে আমার দিয়েই হবে। So this is also an important phase. এই ইম্পর্টেন্ট ফেজে আমাদের মধ্যে সেন্সিটিভিটি আসে, সেন্স আছে, সেন্স। রেকলেসনেস আছে। আমরা বিচলিত হই এই পিরিয়ডটা, আমার বাড়িতে এত চাপ দিচ্ছে, এটার বিরুদ্ধে আমাকে মানে আন্দোলন আসছে, দ্যাট ইজ রেকলেসনেস। আমি আমি যেটা পাচ্ছি সেটা নিয়ে স্যার ক্লিয়ার আসছে না লেখাটা, হ্যাঁ বোর্ডের লেখাটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না। রেকলেসনেস এটা লিখে রাখো। সেলফ কনসিয়াসনেস আসে ইন দিস পিরিয়ড। আর এই যে অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, ডিপ্রেশন, এইসব জিনিসগুলো এই টাইমেই ঘুরতে শুরু করে। একটা 7-8 এর বাচ্চা, তাকে তুমি হাজার বলে তোর পাস করবি না, তোর যার ছিঁড়ি দেখছি ও কিছু নেই। আবার এই বাচ্চাই যখন ধরো একটু 16 বছর যখন 10 দিচ্ছে, ওর মধ্যে সেই সেলফ কনসিয়াসনেস হয়ে গেছে, কিছু না করি আর পড়াশোনা যদি না করি স্কুলে, ডেভেলপমেন্ট। এটা দেখো এই যে ভাবে গ্রোথটা হচ্ছে, এই গ্রোথটার মধ্যে লোকটার নেচারও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। যদি প্রথমে একটা ব্ল্যাঙ্ক শিট ধরো, আস্তে আস্তে কিন্তু এক এক করে বিভিন্ন ট্রেডস, বিভিন্ন কালারে তুলির দাগ পড়ছে, ঠিক আছে? এরপরে আসে অ্যাডাল্ট, যেমন আমরা, এটার পরে হয় অ্যাডাল্ট। অ্যাডাল্ট হচ্ছে মোর সিভিলাইজড। তখন আমি মারপিট করতাম, আমি মারপিট করি, কিন্তু ম্যাচুরিটির দিক থেকে তোমার সন্তানের থেকে তোমার ম্যাচুরিটি কম হতে পারে, কিন্তু আমরা দেখাই। আর হায়ার অর্ডার বিং হওয়ার চেষ্টা করি, মানে আই এম সুপিরিয়র অর্ডার বিং হওয়ার চেষ্টা করি। ফলে অ্যাডোলেসেন্স is always a new birth. এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, in astrology or numerology, when you are actually consulting রয়েছে, এই ফ্যাক্টর গুলো কিন্তু তার পেছনে রয়েছে। কিভাবে আমি কি বোঝাতে চাইছি তোমরা একটু বোঝো। একটা ছেলে সৈনিক স্কুল থেকে পাশ করেছে, তার কিছু ডিসিপ্লিন চলে এসছে জীবনে। একটা ছেলে খুবই মানে অচ্চা স্কুল থেকে পাশ করেছে, সেই স্কুলের অনেক ডিসিপ্লিন তার মধ্যে চলে এসছে। ওয়ার্ক এথিক্সেও তাই, ওয়ার্ক এথিক্সেও তাই, আবার ইন্ডিভিজুয়াল জীবনেও তাই। আমি সর্বদাই দেখেছি, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল, মা যখনই কিছু বলতো বাবা দাবড়া চুপ করিয়ে দিত।
মা যখনই কিছু একটা বক্তব্য রাখতো, বাবা দাবড়ে চুপ করিয়ে দিত। আমি কোথাও মানে এটা শিখে ফেলেছি, বউকে দাবড়ে রাখাটাই হয়তো কাজ। আবার আমি দেখছি বাবা মা ভীষণ মিউচুয়ালি সব ব্যাপার আলোচনা করা ছাড়া কোনো ডিসিশন নেয় না। তার মানে আমি শিখে নিচ্ছি যে আমিও যদি ভবিষ্যতে বিয়ে করি, আমার বউয়ের সঙ্গে ডিসিশন আমাকে এইভাবেই নিতে হবে। আমি বলতে পারছি আমাদের কিভাবে সাইকোলজি আমাদের নেচারকে ইউজ করে। কেন আমি এই সাবজেক্টটা একটা দুম করে ঘুরে গিয়ে করলাম, এটা একটু ডিসকাস করলাম। তার বড় কারণ হচ্ছে আমি প্রচুর টাকা করতে চাই, আমি প্রচুর সাকসেসফুল হতে চাই। ডাজ মাই নেচার সাপোর্টস হোয়াট আই এম আস্কিং? I want to get married, suppose. Does my nature or my higher refined being that is supporting that marriage? I want to become an IAS officer. Does my nature, my behavior pattern, my establishment এটাকে সাপোর্ট করে? তোমার যেটা নেচার হবে সেটাই এখানে বহিঃপ্রকাশিত হবে। তুমি যদি এইটাকে আরো বেটার করতে চাও, তাহলে কোনটাকে বেটার করতে হবে? তোমার ডিসিপ্লিন নেই, তা তোমাকে সাধারণ মানুষ কি বলে, ওকে কাজ দিয়ে কোনো মানে হয় না, ও ঘাঁটবে। তা আমাকে যদি সবাই বলে কি না আমি ভীষণ রেসপন্সিবল মানুষ, তাহলে আমার এই নেচারটাকে তো পাল্টাতে হবে। তার জন্য আমাকে রেকটিফাই করতে হবে। দ্যাট ইজ রেমেডি। আজকে মাথা ধরেছে, তুমি একটা সাইডন খেলে, ইট ইজ অলসো আ রেমেডি, ঠিক না? আজকে মনে করো আমার গ্রোথে লোকের ওপিনিয়ন আমাকে ডিস্টার্ব করছে, লোকের ওপিনিয়ন আমাকে ডিস্টার্ব করছে। তার মানে কোথাও আমি লোকের ওপিনিয়নকে কোথাও একটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি বলেই না আমাকে ডিস্টার্ব করছে। নোবডি ক্যান ইনফ্লুয়েন্স ইউ আনলেস এন্ড আনটিল ইউ কোঅপারেট, তাই না? তোমার আজকে মিঠুদির বরের সাথে ফাটাফাটি ঝগড়া করেছে, ইট উইল ইনফ্লুয়েন্স মিঠুদি। কারণ যদি ঝগড়া করে আজকে এখানে আসে, তো ন্যাচারালি উনার মুড ভালো থাকবে না। এই ঝগড়াটাই যদি অটলার সঙ্গে পড়ে আসে, তাহলে হয়তো ইনিশিয়ালি ম্যাচ খিজিয়ে থাকবে, কিন্তু তার জীবনের বিরাট একটা কিছু হেলদোল হবে না। উইথ টাইম শি উইল ফলো। হয়তো তারই ঘটাতে আবার কালকে 7 দিন বাদে উঠবে, কাল হবে না। কিন্তু যার নেচার, ওকে দেখলেই বলবে যে আমি উঠবো না, তারপরে আবার তো 7 দিন 8 দিন 10 দিন বাদে আবার উঠবে। মিঠুদিকে র্যাপে নেওয়া উচিত, শুধু বাটা। এবার হ্যালো, তোমার গল্প এখন করছি না, কাউকে গুলি করে একটা মানুষকে বাঁচাতে একটা সাবজেক্ট, এটা ক্লিয়ার সবার কাছে? আমাদের নেচার এবং আমাদের ডিএনএ হাউ একটা চাইল্ডকে তৈরি করে, চাইল্ডের তারপরে কিভাবে লেভেলিং হয় এবং সে সেভারাল গ্রোথ ফেজে যায়, তারপরে সে অ্যাডাল্ট হয়। নাও ফরগেট এভরিথিং। This is the start of your 0 to 1 to 9 cycle. This is the end of your 1 to 9 cycle.
তুমি এখান থেকে এখানে পৌঁছচ্ছ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এটা যা দেবে একটা কিন্তু সেটা দিয়েই শুরু হবে। বলতে পারছি তুমি কুড়ে 9 বছর কুড়ে ছিলে, 10 বছরের মাথায় কুড়েই থাকবে। আচ্ছা আপনি এখানে বসে দেখতে পাচ্ছেন না ওখানে বসে দেখবেন? আমি বুঝলাম আপনি বসে পড়াচ্ছেন। তো তুমি এক বছরে যদি মানে সাইকেল শুরু হওয়ার সময় যদি পুড়ে লেজি, আর 9 বছর তুমি কন্টিনিউ করেছো লেজিনেস, হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট? কারিয়া না, ইউ উইল বি লেজি, নো ইগো, ইউ উইল বি লেজি। সো আমাদের দেখো আমরা কেন শিখছি? ক্লায়েন্ট দেখার জন্য? নো, ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট থিং আমার ডেভেলপমেন্টের। আমি যদি নিজেই না ডেভেলপ করতে, ইউ আর দ্য বেস্ট স্যাম্পল, ইউ আর দ্য বেস্ট স্যাম্পল। আমি আমার নিজেকে, তাহলে আমি যদি বুঝছি আমার লেজিনেস এটা মত মারছে, তাহলে আই হ্যাভ টু ডু সামথিং সো দ্যাট আই ক্যান ওভারকাম মাই কমফর্ট জোন। মানে আমার লেজিনেস মানে আমি কমফর্ট জোনে বেশি ঘোরাঘুরি করছি। এখানে আরেকটা জিনিস আমি একটু শেয়ার করবো। দেখো মোটামুটি 1 থেকে 5 বছর এটা ব্ল্যাঙ্ক পেজের মতন। আগে তুমি যা বলবে ও অ্যাবজর্ব করবে। বাচ্চা মানে ইয়ার্স এর ছোট বাচ্চা 1 থেকে 5 বছর ব্ল্যাঙ্ক পেজের মতো, তুমি যা ওকে অ্যাবজর্ব করাবে ও ওটাই অ্যাবজর্ব করবে। এখন যেহেতু টেকনোলজি ইজ গোয়িং বিট হায়ার, আমি এইটাকে বলি কি 7 বছর। 7 বছর, 1 থেকে 7, কারণ হাই এন্ড টেকনোলজি গুলো মোটামুটি বাচ্চা ওয়াকিবল 7 বছরের ভিতরে হয়ে যায়। 7 থেকে 14 এটা কিন্তু রোল মডেলিং টাইপ। তুমি যেমন তৈরি করে দাও ওর সেটাকেই ও ভাবতে শুরু করেছে দিস ইজ ট্রু। অনেক সময় হয় না, একটা বাচ্চা ছেলে ডান হাতে ঘড়ি পরে বাড়িতে ঘুরছে, কিরে ডান হাতে ঘড়ি কেন? আমার আন্টি পরে ডান। দিস ইজ রোল মডেল। হ্যাঁ হয়েছে, দিস ইজ রোল মডেল, রোল মডেলিং। এই টাইমটাতে দেখবে রান্নাবাটি খেলে, টিচার খেলে, রোল মডেল, রোল মডেল। রবীন্দ্রনাথ এই বয়সে রেলিং কে ছাত্র হিসাবে ধরে পড়াতো, বেদ মত, রোল মডেল। ক্লিয়ার? এবার 14 থেকে মোটামুটি 7 বছর 21, এই রোল মডেল গুলো জীবনে বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন নেচার হিসাবে। এবার তারপরে পালিশ হয়, শুধু হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের পালিশ হয়। সে কথা ভালো বলতে পারে, এখন আরো শশী থারুর হয়ে গেছে। সে মাথা গরম ছিল, এখন মানে ওকে ভাড়া করে নিয়ে যায় ওকে চালানোর জন্য। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তখন ছকে রান্না করতো, এখন সে কুক হয়ে গেছে। সে ভালো জ্ঞান দিত, এখন অ্যাস্ট্রোলজার হয়ে গেছে। ঠিক আছে,
বুঝতে পারছো? মোটামুটি তারপরে জীবনটা কিন্তু আমাদের এই লেভেল থেকে, কারণ তুমি কখনোই দেখবে না বাপ মায়েরই এটা আজকে তুমি তোমার ছেলেটা দেখে দিই, তোমার ছেলে কি আসে কখনো আমার কাছে কি আমার আই এম ভেরি কনসার্ন, আমি 18 বছর বয়স, আমারটা আঙ্কেল একটু দেখে দাও, তোমার সঙ্গে আমার এত কাজ, মিঠুদির ছেলে আসে? আসে না, বাপ মা আসে। ওর ছেলে আসবে কবে? 21-22 পরে। কাকু তুমি তো বাপের জন্য এত করলে, এবার আমার জন্য কিছু করো। এখন পড়িয়ে দিয়েছো। Am I clear? Clear? হ্যাঁ Now, স্যার। am I clear? Now some simple formulas. তুমি তোমার কোন বছর যাচ্ছে, পার্সোনাল ইয়ার নাম্বার কি সেটা বার করবে কিভাবে? পার্সোনাল ইয়ার নাম্বার ইজ ইওর, ডেট অফ বার্থ, মান্থ এন্ড পার্সোনাল। দেখো নিউমারোলজিতে একটা জিনিস বলছি, ড্রাইভার 1 হতে পারে, 2 হতে পারে, 5 হতে পারে, 9 হতে পারে, বই রেফার করো, যা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে পেয়ে যাবে। কন্ডাক্টর 1 থেকে 9 হতে পারে, বই রেফার করো, পেয়ে যাবে। পার্সোনাল নাম্বার যা বেরোবে বইতে লেখা আছে, রেফার করো, পেয়ে যাবে। নিউমারোলজি একটু প্রথম প্রথম দেখে দেখে পরে মানে ওইগুলো বইতে যা লেখা আছে সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে কোনো মানে হয় না, ওটা একটু পড়াশোনা ঘাটাঘাটি করলেই তুমি পেয়ে যাবে। ফর্মুলা গুলো বুঝে নাও। পার্সোনাল নাম্বার ইয়ার আমি বোঝাবো কি করে, আমার এই বছরটা কেমন যাবে। সাধারণত অনেকে বলে, তুমি ধরবে কোথা থেকে, ফ্রম ইয়োর ডেট অফ বার্থ। ডেট অফ বার্থ থেকে ধরবে। তুমি ধরো 16ই মে 2000 জন্মেছো, তো your personal number will change from 16ই মে to 16ই মে। Every birth date will be a new year for you. Every birthday will be a new year for you. जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में वर्षफल करते हैं ना जन्मदिन के साथ, न्यूमरोलॉजी में भी सेम है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट में मत जाओ। एवरी बर्थडे ऑफ योर्स is your another year. Now personal year, how you will do? Very simple. Your date of birth plus month
plus month plus current year. তোমার ডেট অফ বার্থ বলো 16/03/1988 টা ধরবো না, কারেন্ট ডেট ধরো 2026 7/3/1, that means 11, তাই তো? Your current year is the year of moon for your case. এই সময় খরচা বেশি হবে, চঞ্চলতা বেশি হবে, ইমোশনাল আপস এন্ড ডাউনস একটু বেশি ফিল করবে, বেশি সেন্সিটিভ হয়ে যাবে, বেশি রেকলেস হয়ে যাবে। This you can get in the books. ঠিক আছে? So you have to understand যে আমার যদি মুনের পার্সোনাল ইয়ার চলছে, what I should do and what I should not do. হাইড্রেটেড থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট, জল খাওয়া বেশি করে ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? আমার বল 6 plus 8 6 plus 8 plus 6 8 14 5 plus 1 6 ভেনাস। ভেনাসের পার্সোনাল ইয়ার থাকা মানে হচ্ছে এখন প্লেজারের প্রতি ওর একটা, সেটা নিজস্ব হতে পারে, মানে কিছু নতুন প্রপার্টি হতে পারে, নতুন গাড়ি কেনা হতে পারে, নতুন কিছু হতে পারে জীবনে, ঘোরাঘুরি হতে পারে, বা সাংসারিক সুখ ব্যালেন্স হতে পারে। ঠিক আছে? there are a lot of things যেটা পার্সোনাল ইয়ার 6 এ you can get, but your personal year এই যে 9টার সাইকেলে ও 6 নম্বর বছর দিয়ে যাচ্ছে, এই 9টার বছরে ও 6 নম্বর বছর দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? ম্যাডাম বলো 3 plus 8 plus 1, 8 3 জুপিটারের ওনার জন্মদিনের থেকে এখন মুন দিয়ে যাচ্ছে, মুন দিয়ে যাচ্ছে মানে আই ডোন্ট নো, মানে সি অনেক ইমোশনাল টার্মোয়েলে গেছে, অনেক ইমোশনাল হ্যাপিনেসও এসছে, অনেক সরি ব্রেকটা কি আপনার লুজ দাদা ব্রেকটা টাইট করে দাঁড়িয়ে না হ্যাঁ হাঁটছি হাঁটছি তো। তো এতদিন ওর যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কিছু ইমোশনাল, নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে, আবার ইমোশনাল একটু মানে আপস এন্ড ডাউনস হয়ে গেছে। এই বছরটা গত একটা বছরের মধ্যে ওর খরচাও হয়েছে। ঠিক আছে? খরচা হয়েছে কি, তাহলে ও কি এক্সপেক্ট করতে পারে যখন জুপিটারে আসবে? জ্ঞান বৃদ্ধি, এক্সপ্যানশন, নিউ থিং লার্নিং, বা যে প্রফেশনে আছে সেই প্রফেশনে ওর একটা, সেটা টিচিং হতে পারে বা অ্যাস্ট্রোলজি হতে পারে, যাই হোক এনিথিং উইচ ইজ রিলেটেড। দেখো জুপিটারে কনজাংশন আছে, ও কিন্তু ক্লাসেস নিতে শুরু করে দিচ্ছে, ক্লাসেস নিতে শুরু করে দিচ্ছে, তো সামহাউ চেম্বার করতে শুরু করে দিচ্ছে। তো সামহাউ this year, the next year from 2026 August end till ও কিন্তু expected growth phase পাবে। ঠিক আছে? expected growth phase পাবে। Is this clear? What is your
স্যার खत्म हो रहा है। স্যার पर्सनल ईयर 9 मतलब आपका जन्मदिन कब है? अक्टूबर तक ही आपका ये लाइफ फेस खत्म होगा। मंगल का मतलब शादी भी होता है, फिर नया जिंदगी, नया जिंदगी, आपका न्यू फेस अक्टूबर। सन फेस इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन सर ईयर तो ये पूरा ही रहेगा ना 2026 रहेगा ना वो अक्टूबर से Month wise, your birthday. अगले साल का आप अगला साल आप 27 अभी आप 8 से जा रहे हो, 9 से जा 8 से जा रहे हो, 9 आएगा अच्छा ये जो भी 26 का है ना 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा अभी। तो डेट ऑफ बर्थ से इतना आपका न्यू साइकिल स्टार्ट पूरा होगा। साल नहीं देखेंगे पूरा साल नहीं देखेंगे, नहीं, दैट इज फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थडे। to next Birthday. It is a completion of the entire 9 years cycle. पूरा ईयर No. तो मतलब ईयर में हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लास्ट ईयर का पर्सनल ईयर, एक हाँ, current year। मार्जिन तो रहेगा ही। अच्छा। सभी का तो जन्मदिन 1 तारीख को नहीं होता, 1 जनवरी नहीं, तब जाके वो पूरा ईयर इसको मिल जाएगा। चेंज हो जाएगा सामने 16 আমার তো নভেম্বর তার মানে আমার স্যার মোটামুটি পুরোটাই পাচ্ছি, মোটামুটি স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। এনজয় করে নিচ্ছি, তোর অত ঝামেলা নেই। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। এই যে অ্যাস্ট্রোলজার নিউমোলজিস্টরা প্রেডিকশন করে না, তোর জন্য খুব প্রযোজ্য। ও জানুয়ারি 2 তারিখে জন্মেছে, মোটামুটি ও পুরোটাই করবে। স্যার স্যার আসছি আসছি, প্লিজ ডোন্ট জাম্প। এটা তো গেল বছর। স্যার 4 হলে তাহলে কি হবে? Rahu means there will be a bit of disturbance, bit of stability, bit of research and development, bit of khacha, new gadget kena, hoi kena, sei kena, something like or other. স্যার কেতু থাকলে? Ketu thakle spiritual. Ketu is always spiritual. That's a very স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, বলবো? question বলছি। স্যার অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছি। হ্যাঁ, আচ্ছা বলো। বলছি স্যার, স্যার বলছি যে আপনি যে বললেন যে ডেট অফ বার্থ মানে যার যবে আর কি জন্মদিন সে তারপর থেকে ওটা কার্যকরী হবে, তাহলে হ্যাঁ, কারোর যদি তোমার ডিসেম্বরে বার্থডে থেকে কার্যকরী হবে, বার্থডে। হ্যাঁ এবার একটা কথা বলছি স্যার, আমারও হচ্ছে পার্সোনাল ইয়ার 3। হ্যাঁ হ্যাঁ? এবার যেহেতু আমারও পার্সোনাল ইয়ার হচ্ছে 3 এলো, হ্যাঁ এবারে আমার বার্থডে পড়ছে 8 ডিসেম্বর, তার মানে কি আমার এই বছর হ্যাঁ, 8 এই ডিসেম্বর, ডিসেম্বর থেকে তোমার 3টা শুরু হবে। তার মানে স্যার এটা তো পরের বছর চলে আসছে 1 মাসের মধ্যেই, আবার মানে 1 মাসও যাচ্ছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো মানে আবার তোমার 2টা যেটা এখন চলছে, তাই তো? 3 চলছে, 3 হ্যাঁ এখন 2 চলছে, যেহেতু আপনি যে না, হিসাবে বললেন। 3 চলবে ডিসেম্বর থেকে। আচ্ছা এই তাহলে 2টা তোমার চলছে গত বছর থেকে তোমার জন্মদিন পর্যন্ত। আচ্ছা বুঝলো? স্যার বুঝেছি এবার, হ্যাঁ 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 এবার বুঝেছি। আচ্ছা, স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার 8 হলে কি হবে? 8 হলে তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে এই বছরটা, অনেক পরিশ্রম করতে হবে, আমার অনেক আমার challenges বার্থডেটা overcome করতে আমার হবে। আমার Because this is বার্থডেটা the নভেম্বরে process of আসছে। Saturn. Saturn only gives if you give hard work. Saturn only gives when you are practicing. স্যার হ্যালো, হ্যাঁ বলো।
হ্যাঁ বলছি আমার বার্থডেটা নভেম্বরে আসছে, তাহলে কি এইটার এফেক্টটা নভেম্বর থেকে পরের নভেম্বর? নভেম্বর। সিম্পল, তোমার জন্মদিন 2026-এর 31শে ডিসেম্বর হলে তোমার সেই দিন থেকে পরের বছর 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তোমার পার্সোনাল ইয়ারটা চলবে। ওকে স্যার। এবার পার্সোনাল মান্থ, যেমন মনে করো বছরটা তো একটা মেজর ব্যাপার চলছে, সারা বছরটাকেও এবার তো ভাঙতে হবে। আমরা এই মাসে কি করা, কিরাম চলছে, বা সামনের মাসটা কিরাম যাবে, পরের মাসটা কিরাম যাবে। নিউমোলজি অ্যাকচুয়ালি প্রেডিক্টস বেটার দ্যান অ্যাস্ট্রোলজি ইন দশান্তর লেভেল। মানে আমি এই মাসটা কিরম ভাবে আমার চলা উচিত। পার্সোনাল মান্থ নাম্বার ইজ ভেরি সিম্পল। মান্থ নাম্বার, তোমার ইয়ার অফ বার্থ, প্লাস কারেন্ট মান্থ, ফর্মুলা ইয়ার অফ বার্থ প্লাস কারেন্ট মান্থ। ইয়ার অফ বার্থ বলো 1988, মানে কত? 1 9 10, 8 8 16, 10 16 26, 8। কারেন্ট মান্থ কি চলছে এটা? 8 প্লাস 5 কত? 4 তারিখে মাইন্ডটা খারাপ হয়ে গেছিল। রাহুল চলছে, ঠিক আছে না? মাথা এই মাসটা তোমাকে, হ্যাঁ, ওর বেশি কেউ মনে স্যার আরেকবার একটু বলুন। এর এর মানে এটা, এই মাসটা স্পেশালি খরচাপাতি হানা টানা এদিকে একটু নজর দেবে, ওভার থিঙ্কিং থেকে বিরত থাকবে যদি 4 আসছে, ঠিক আছে? একটু রাহু মানে একটু অ্যাক্সিডেন্টাল ফ্যাক্টর, আগুন টাগুন হেনা টানা রাস্তাঘাটে একটু 4 চলছে না। স্যার আরেকবার একটু বলুন। ঠিক আছে, স্যার আরেকবার বলুন না, বোর্ড দেখা যাচ্ছে না। স্যার আরেকবার বলুন। ঠিক আছে। তো স্যার 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 এই মাসটা তোমার রাহুর প্রভাব থাকবে, সামনের মাসটা বুধের প্রভাব থাকবে, ঠিক আছে? জুন মাসটা স্যার আরেকবার বলুন স্যার। শুক্রের প্রভাব থাকবে, হিসাব তাই বেরোচ্ছে। অগাস্টটা কেতুর প্রভাব থাকবে, অক্টোবরটা শনির প্রভাব থাকবে, নভেম্বরটা মঙ্গলের প্রভাব থাকবে, এবং স্যার আরেকবার বলুন। যখন ইয়ে আসবে সূর্যের প্রভাব থাকবে। স্যার আরেকবার তাই বলুন। তো বলে আমরা 9 বার জন্ম নিই, তাই তো বলে। মানে এটা তো আমি 9 বারের কথা আমার মনে নেই বলে গাইড করতে পারছি না, কিন্তু বলে 9 বার জন্ম নেয়। আর ক্যাট হ্যাজ 8 9 লাইফস। হ্যাঁ, কি কেউ কিছু বলছো? বলো বলো বলো, কি হয়েছে বলো।
তারপর প্রশ্ন স্যার আছে বোর্ড কিছু? প্রশ্ন স্যার ক্যালকুলেশনটা ভিজিবল হচ্ছে না, একবার একটু বোর্ড বলুন। যাচ্ছে না, হ্যাঁ বুঝতে পারছি ক্যালকুলেশনটা না আর কি স্যার বলছো, বলতে বলো। বোর্ড পারবেন দেখা স্যার? যাচ্ছে না। ক্যালকুলেশনটা দেখা যাচ্ছে না, এবার দেখতে পাচ্ছ? পার্সোনাল মান্থ মানে হচ্ছে স্যার ক্যালকুলেশনটা আরেকবার বুঝিয়ে দিন। ইয়ার অফ বার্থ, তুমি যে বছর জন্মেছো সেইটাকে ধরবে, প্লাস এই মাসটা ধরবে। এটা এখন মে মাস মানে 5 ধরবে, 5 ধরবে। না না, খারাপ কোনো নিউমোলজিতে খারাপ কোনো কিছু নেই। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन हो कि ये अभी ये ईयर मेरा जॉब या प्रोफेशनल फाइनेंस के लिए That is कैसा better. होगा, किस नंबर স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। See, one thing you have to understand in numerology. Hello. One thing is you have to understand in numerology. Generally, 2, 3, 2. Hello. কি বলছিলাম? জেনারেলি স্যার স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। বলো। স্যার বলছি বলো। যে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ বলছিলাম স্যার, এই যে আপনি যে ক্যালকুলেশন করে যেটা বের করেছেন, যে এই যে 4 বেরোলো, এই যে পার্সোনাল মান্থ নাম্বারটা, এই 4 নাম্বারটা কোন মান্থ থেকে মানে এটা অ্যাক্টিভেট হবে? 4 মাস, 4টা তোমার পয়লা মে থেকে আরম্ভ করে মে শেষ পর্যন্ত। মানে এই আমাকে মাসটা, রিসেন্ট মান্থটা recent মান্থটা মাস, ধরতে। রিসেন্ট ওকে মাস। ওকে স্যার, ওকে স্যার। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস শেখাচ্ছি তোমাদের, যদিও দিস ইজ নট রিলেটেড উইথ নিউমোলজি, দিস ইজ রিলেটেড উইথ ট্যারো। দিস উইল হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দেখো, ট্যারো যখন ক্লাস আমি করি, আমি সবসময় বলি ট্যারো ইজ আ স্টোরি টেলিং। ট্যারো ইজ আ স্টোরি টেলিং। কি মজার ব্যাপার ট্যারোটা। যারা যারা হাসবে আমি পাকসার কথা নামিয়ে দেবো। কি বলছো বলো? এইগুলো না, এগুলো ভীষণ। হ্যাঁ তো ট্যারো একটা মজার ব্যাপার। ট্যারো ইজ আ স্টোরি টেলিং। এবার ট্যারো কার্ড কি বলছে না বলছে এগুলো তুমি যখনই যাবে তুমি ঘেটে ঘুটে ঘর। ট্যারো যখন ট্যারো তুমি যখন ছবিটা দেখছো, ফার্স্ট কথা কি আসছে, দিস ইজ that is the right thing, rest is your calculated brain। ঠিক আছে, জাস্ট পরশু দিন না, কবে এলো চেম্বারে? থার্সডে ওর কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসছে। I don't have clarification of those questions with this one, মানে অ্যাস্ট্রোলজি, মানে এমনি কথা হচ্ছিল।
হোম যজ্ঞটা যেটা তারাপীঠে হবে, এটা তারপরে ওর কিছু প্রশ্ন ছিল। আমি অর্ডার করলাম, দাও 13 বলছি। জাস্ট একটু শেয়ার করো সবার সাথে, মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো ইনটু দ্য কোয়েশ্চেন, মানে যে কিরম বেরোলো অ্যাকচুয়ালি। প্রত্যেকটা প্রশ্ন মানে তারপরে ছিল আমাকে একটু সামনে আসে বলো, নয়তো এরাও শুনতে পারবে। আর ততক্ষণ আমি এটাকে দেখি। আচ্ছা, সবাই দেখতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ দি বল। একটা জানি হ্যাঁ ব্যাকা হয়ে গেছি, যাই হোক শুনতে পেলেই হবে। তো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। আমি একটু স্যারের কাছে গেছিলাম, আমার কয়েকটা পার্সোনাল প্রশ্ন ছিল স্যারের কাছে, মানে নিজের কনসালটেশনের জন্য আর কি। তো গিয়ে স্যারকে প্রশ্নগুলো করলাম, স্যারগুলো 13 করবো আমরা। তো তুমি কোয়েশ্চেন গুলো একটা পেপারে লেখো, তারপর আমরা কার্ড পুল করবো। তা ঠিক আছে, তো আমি কোয়েশ্চেন গুলো পেপারে লিখলাম। লিখে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আমি পুরো ইন ডিটেলসে যাচ্ছি না, কিন্তু মানে এক্সপিরিয়েন্সটা বলছি। যে যে প্রশ্নটা করলাম, ঠিক যে কার্ডটা বেরোলো, কার্ডটা যে মানুষটার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি তার নিউমারোলজির সাথে ওপরের নাম্বারটা একদম এক্সাক্ট ম্যাচ করে যাচ্ছে। সে যে কাজ করে তার সাথে পিকচারটা যেটা রিপ্রেজেন্ট করছে সেটা এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করে যাচ্ছে। তারপরে সেই প্রশ্নটা থেকে নেক্সট প্রশ্নতে যেটা যাব, সেই সেই প্রশ্নটা আমি আগে লিখে রেখেছি, কিন্তু অটোমেটিক্যালি পিকচারটা লিড করে দিচ্ছে আর কি প্রশ্নটায়। তো যখন আমি প্রশ্নটা করছি, যখন কার্ডটা পুল করছি, এক্স্যাক্টলি যে প্রশ্নটা করছি তার এক্স্যাক্ট আনসার বেরোচ্ছে। মানে এটার আর ওই প্রশ্নটার আর অন্য কোনো উত্তর হতে পারে না, এরকম মানে রিডিং গুলো বেরোচ্ছে। মানে যদি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল হয়, তার নাম্বার যে ধরো সে জুপিটারের মানুষ হোক কি মার্কিউরির মানুষ হোক কি রাহুর মানুষ হোক, তার সেই নাম্বারটা উপরে মেজর আরকানা মাইনর আরকানার উপরে সেই নাম্বারটা আসছে। যদি ইমোশনাল কোয়েশ্চেন হয় সেটা কাপস আসছে, যদি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু হয় সেগুলো পেন্টিকলস আসছে, কালার্স রিপ্রেজেন্টিং প্ল্যানেটস আসছে, তারপরে ওয়ার্ক রিলেটেড সেটাই ডিপিক্ট করছে, ফিউচার প্রেডিকশন সেটাই ডিপিক্ট করছে। মানে অ্যামেজিং, এমন এমন রিডিং গুলো বেরোচ্ছে, ইট ওয়াজ সো সারপ্রাইজিং, ইট ওয়াজ লাইক ম্যাজিক্যাল একদম। তো মানে এত ব্যাপারটা এত কি বলবো ইন্টারেস্টিং ছিল, যে আমি স্যারকে বলছিলাম যে স্যার মানে এই মনে হচ্ছে একটা সেশন করে উঠলাম আর কি প্রত্যেকটা রিডিং এর সাথে। তো 13 অতটাই ইন্টারেস্টিং যতটা আমাদের অ্যাস্ট্রোলজি, নিউমোলজি। আর মানে যেহেতু এটা একটা মানে কি বলবো ইজিপশিয়ান ম্যাজিক্যাল আর কি, ম্যাজিক থেকে ইজিপশিয়ান না ইটালিয়ান, ইটালিয়ান না, হ্যাঁ হ্যাঁ ইটালিয়ান জিপসি। ইজিপ্টের অনেক কিছু 13 মধ্যে রয়েছে। হ্যাঁ, ইটালিয়ান জিপসিদের থেকে এসছে, জিপসি ওরা এইভাবেই প্রেডিক্ট করতো। তো তাই জন্য মানে একদম অ্যাকিউরেট, একদম অ্যাকিউরেট রিডিংস গুলো এসছে। একটু বলে দাও। হ্যাঁ, আর আরেকটা ব্যাপার হলো আমার যে একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ 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 বলছি কি, আচ্ছা আমি অনেকদিন ধরে ভাবছি অকাল সায়েন্সের তো অনেকগুলো পার্ট, তো কোন পার্টটা সব থেকে বেশি অ্যাকুরেট রেজাল্ট মানে জানাবে? স্যার, ওর প্রশ্নটা হলো অকাল্টে তো অনেকগুলো পার্টস, মানে তাহলে কোন পার্টটা এক্স্যাক্টলি All road leads to Rome. yes, and they're complementary to each other, sir, right? Nobody, তুমি যদি 13 দেখো, 13 দেখো, please.
সামনে দাঁড়িয়ে আছে, চেয়ার টেলবো কি করে? 13 যদি দেখো, তোমার ডিসিশন নেওয়ার যে দরকারটা, অ্যাস্ট্রোলজি তোমাকে বলে দিতে পারে, নিউমোলজি তোমাকে সময় বলে দিতে পারে, অ্যাস্ট্রোলজি বলে দিতে পারে তোমার নেচার টেচার, তোমার টাইমটা কেমন যাচ্ছে, বাট 13 উইল গাইড ইউ থ্রু ইয়োর ডিসিশন। তো 13 যখন আমি স্যার শেখাই, এটা খুব রিলেটেড উইথ নিউমোলজি, কারণ 13 যখন শিখবে, যে নিউমোলজি ভালো করে জানলে 13টা ভীষণ ইন্টারেস্টিং হয়ে যায় এবং শেখা যায়। দ্যাট ইজ 13তে কি, তোমার ইমাজিনেশন ক্ষমতাটাকে অনেক স্ট্রং রাখতে হয়, ঠিক আছে? ইমাজিনেশন ক্ষমতাটাকে অনেক স্ট্রং রাখতে হয় 13তে। এবার আমি বলছি পায়রা। তুমি পায়রা দিয়ে যত রকম জিনিস চিন্তা করতে পারো, পায়রার মাংস টু পায়রা ওড়ানো, সবকিছু পায়রার মধ্যে চলে আসছে, যেটা তোমার ইনস্টিংক্টলি মাথায় আসছে। আমি যদি বলি যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ হতে পারে, দেশের সাথে দেশের যুদ্ধ হতে পারে, মনে যুদ্ধ হতে পারে, বরের সাথে যুদ্ধ হতে পারে, শাশুড়ির সাথে যুদ্ধ হতে পারে, পাশের বাড়ির সাথে যুদ্ধ হতে পারে, অন্তর্দ্বন্দ্বকেও যুদ্ধ বলে। নিজের মনের ভেতরে তোমার দুটো পার্ট, দ্যাট ইজ সিমিলারলি এই কনসেপ্টটা নিউমোলজিতে 13ই লাগা। এত কিছু চিন্তা করতে হবে না, পার্সোনালি আর 1 হলে আমার কি হবে বই খুলে, 5 হলে কি হবে, মান্থ 1 হলে কি হবে, 6 হলে কি হবে। একটা জিনিস মাথায় রাখো, 1 মানে নিউ বিগিনিং, নতুন শুরুয়াত। যদি 1 আসে, নতুন শুরুয়াত, कुछ भी हो सकता है, पर कुछ नया होगा। 2 is always balance, always balance. Balance is related with 2. It can be your personal EM number, নাম্বারটা যদি 1 আসে, it is a new beginning. 2 যদি আসে, it is all will be related with balance. তোমাকে ব্যালেন্স করতে হবে, তোমাকে বারবার সেই পরীক্ষার মধ্যে দাঁড়াতে হবে যেখানে তোমাকে ব্যালেন্স করতে হবে। 3 is related with creativity. ক্রিয়েটিভিটি মানে হচ্ছে তুমি চেঞ্জেস উইদিন বা চেঞ্জেস আউটসাইড। আজকে এটা একরকম ছিল, আমরা সবাই মিলে যেটা করেছি, এটা সরিয়ে দিয়েছি, বোর্ড করে দিয়েছি, করে স্পেস বার করেছি, দিস ইজ আ ক্রিয়েটিভিটি ওয়ার্ক। এই ঘরটা একদিন ফাঁকা ছিল, যখন এখানে অন্য কাজ হতো সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে, সেটাও ক্রিয়েটিভিটির কাজ। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ঘরটা এখন অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছে, আমরা যখন সরিয়ে সারিয়ে এইরকম জিনিস করছি, সেটাও ক্রিয়েটিভিটির কাজ। অ্যাকর্ডিং টু ইউ, তুমি কোনটা তোমার জন্য ভালো হয়। 4 is related with stability. তখন 4 চলবে পার্সোনাল মান্থ বা বছর, সবসময় স্টেবিলিটির দিকে নজর রাখবে। স্টেবিলিটি, হ্যাঁ, মানে বেশি স্টেবিলিটি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? স্টেবিলিটির দিকে নজর রাখো। তুমি বলছো কালকে তোমার পার্সোনাল মান্থ 4 চলছে, অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেছে, স্টেবিলিটি তো কোথাও গন্ডগোল হতো। অ্যাক্সিডেন্ট মানে কি? ল্যাক অফ স্টেবিলিটি, তোমার খরচা বেশি হচ্ছে, তোমার এই ল্যাক অফ স্টেবিলিটি, তোমার এখন মাথা গরম আছে, বেশি খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে, ল্যাক অফ স্টেবিলিটি। আজকে তুমি যদি দেখো, আমরা যখন পড়ছি আমরা বিভিন্ন রকম এক্সাম্পল নিই, ডোন্ট টেক ইট পার্সোনাল, ঠিক আছে? তুমি মনে করো একটা পার্টিকুলার পার্টিকে পছন্দ করতে, সে হেরে গেছে, তো কোথাও তোমার ল্যাক অফ স্টেবিলিটি তো হলো, তোমাকে তো প্লেজার বা এনজয়মেন্ট দিল না। 5 হচ্ছে চেঞ্জ।
দেখো স্টেবিলিটির অভাব থাকলেই তখন মানুষের, তুমি যখন কঠিন तभी चेंज लाएगा तभी चेंज रहेगा कि ऐसा नहीं होगा और कुछ रिलेटेड डेफिनेटली, तभी तभी तुम्हारा दिमाग में आएगा चेंज चाहिए। अगर तुम्हारा एक रूम तुमने खरीदा है, एक फ्लैट लिया है, उसमें वास्तु दोष है और प्रॉब्लम्स हो रहा है, तभी ना तुम्हारा दिमाग में आएगा चेंज करना कि चेंज करना जरूरी है। या तुमने घूमने गया, सुजाता गया मंदारमनी, ठीक है, और जहां जाके देखा कि जो होटल जो प्रॉमिस किया वो वैसा होटल नहीं है, पिक्चर के साथ होटल का साथ कोई मिल नहीं है, तो ये क्या है, वो थक के गया है वहां, मतलब एंजॉय करने के लिए गया है, मगर जाके उसका स्टेबिलिटी खराब हो गया, तो वो क्या करेगा, आइदर एक कंप्रोमाइज करेगी या होटल चेंज करेगी। देन नेक्स्ट थिंग विल कम। कंप्रोमाइज कब करेगी, पैसा दिया हुआ है, चलो अभी चेंज करेंगे तो और एक्स्ट्रा लगेगा, बुद्धि काम किया, पैसा दिया हुआ नहीं है तो ये यहां नहीं रहेंगे, या वो रहे भी वहां, फिर उसका दिमाग में क्या आया कि भाई यहाँ खाना वाना बहुत कॉस्टली है और हम लोग को इतना खाना है तो हम लोग बाहर जाके सस्ता पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ चेंज ना। সিক্স ইজ অলওয়েজ, তোমরা কি এখানে তোমাদের বয়স কত একটু বলো। স্যার আমি একটা কথা বলবো, আমি তার বার সমানে বেড়ে যাচ্ছে খুব ভালো শিখতে গেলে। সিক্স ইজ হারমোনি, সিক্স ইজ হারমোনি। হারমোনি দেখো এখানে একটা মজা আছে, ব্যালেন্স আর হারমোনির মধ্যে কিন্তু ফারাক আছে। স্যার চমকা ছাড়া আমাকে একবার বড় বড় চোখ করে ব্যালেন্স এন্ড হারমোনির মধ্যে একটা ফারাক আছে। স্যার 4 আর 5টা কি বললেন? 4 হচ্ছে স্টেবিলিটি, 5 হচ্ছে চেঞ্জ। 5 যখনই আসবে চেঞ্জ আসবে, 4 যখন আসবে তোমাকে স্টেবিলিটির দিকে নজর দিতে হবে, 3 আসবে যখন ক্রিয়েটিভ জিনিসপত্রের দিকে নজর দিতে হবে, ওইসব জিনিসগুলো ঘটতে থাকবে। 2 এলে ব্যালেন্সের দিকে নজর দিতে হবে। ব্যালেন্স আর হারমোনির মধ্যে ফারাক কি? ব্যালেন্স is more conscious, but balance में कर रहा हूँ, I have to be very conscious। এটা আমাকে ঠিকঠাক রাখতে হবে। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाने से गिर जाएगा। Harmony is this, I'm putting it like this, flow which is not disturbing me, which is giving me pleasure। একটা সুন্দর গান চলছে, মিউজিক চলছে পেছনে, আমি আমার জেনারেলি চেম্বারে চালিয়ে রাখি সবসময়। যত বড়ই অশান্ত লোক ঢুকুক না কেন, কিছুক্ষণ বাদে আমি আমি আমার চেম্বার কিন্তু ভীষণ চিন্তা ভাবনা করে করা, মানে আই হ্যাভ ডান রিসার্চ ইন ইট। আমার চেম্বারের কালার অ্যান্ড লাইট, দ্য স্মেল ইন দ্য চেম্বার, the music you hear, the ambience created, all of them একটা জিনিসই করবে, তোমাকে ঠান্ডা করে দেবে। My favorite color is this one। আমি ওরা যখন কালার করছিল আমি এই কালারটা বলেছিলাম, and do you see there is a difference between the inner chamber color and this color? It gives you a non-verbal communication is something is different inside, something deeper is inside। বুঝতে পারছো, এখানে ঠান্ডা হবে, ভেতরে গিয়ে জমা হবে। হারমোনি 7 আসা মানে ভেতরে গিয়ে চিন্তা ভাবনা করো, ইন্ট্রোস্পেকশন করো, আত্মবিশ্লেষণ, এই তো আত্মবিশ্লেষণ করো, সেলফ রিফ্লেকশন দাও, তখন বাইরের
ঠিক করার থেকে ভেতর ঠিক করা খুব ইম্পর্টেন্ট। হাতের টাইম যখন চলবে, হাতের টাইম ইজ ব্যালেন্স, পাওয়ার এন্ড মুভমেন্ট। হাতের টাইমে সুধরে যাও, সেটা নিয়ে অ্যাকশন নাও এবং এও, কারণ এই আটের পরেই আসবে নয়। art is the most important because it is the infinity symbol. Tarote only two cards major arcana te thake, infinity symbol. One is the magician card, one is the strength card. Infinity symbol is 8. 8 is never. শনির একটা অভিশাপ আছে, কি ওকে কেউ ভালো বলবে না, সবাই ওকে খিস্তি করবে। বাট যদি তোমাকে ভিখারি থেকে আরবপতি কেউ বানাতে পারে, শনি বানাতে পারে। শনি তোমাকে ব্যালেন্স আনে জীবনের। এই জন্য রাহু তোমাকে সবসময় প্ল্যানস দেবে, সেই প্ল্যানস এর এক্সিকিউশন শনি দেবে। হ্যাঁ, আমার শনিবারটা সবথেকে ভালো যায়, সবচেয়ে এই ওদের পিঠ আমি তো তাই করি। Rahu is stability. If Rahu is stability, you are. আমি 1 কোটি টাকা লোন নেব, এটা আমার মাথায় এলো। তারপরেই আসবে কেন আমি পাচ্ছি বলে 1 কোটি টাকা নেবো না, আমার কিছু মানে চিন্তা ভাবনা আছে, ওয়ার্কআউট করার আছে, আমি তাই জন্য 1 কোটি টাকার লোন নেব। লোন তো নিয়ে নিলে, পেয়ে গেলে, ঠিক আছে। যে মুহূর্তে লোনটা টিং টিং ঢুকলো, মিটার চালু, then what you need? Balance, how you are handling with the money, power and movement. তোমার এবার এক্সিকিউশনের টাইম। রাহু can only give you ideas. Rahu can only give you ideas, but Saturn can only give you power and movement. The art, personally, your art, কেঁদে লাভ নেই। This is the high time you can change yourself a lot. দেখো, আর্টের সময় না তুমি ঢুকেছো, নতুন জিনিস শিখছো, যাই 3টে মাস গেছে হয়তো, কিন্তু 3টে মাসে তোমার ডেভেলপমেন্ট আসেনি, এটা হয়নি। তোমার চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন আসেনি, এটা হয়নি, তাই নয় কি? 3টে মাসে তোমাদের মানে জীবন পাল্টাচ্ছে না, এরকম হয়নি। There is some sort of positive attributes happening in your life, and that is happening due to Saturn, or in your case. And 9 is completion. এই যে তুমি প্রথম থেকে করলে, একটা নতুন শুরুয়াত করলে, সেটাকে ব্যালেন্স রাখলে, ক্রিয়েটিভিটি দেখলে, স্টেবিলিটি দিলে, চেঞ্জ করলে, হারমোনি করলে, ইন্ট্রোস্পেকশন করলে, ব্যালেন্স পাওয়ার মুভমেন্ট করলে, সেটা কমপ্লিট করলে। দিস নখানা টার্মস যত তুমি ভাঙতে পারবে, বড় করতে পারবে, don't go only with books and theories. Those are support system. Use your brain. স্যার এই আমি ঠিক বলছি না, এই This is the 9 cycle. Tarot, minor arcana, swords, cups, wands, pentacles, এই হ্যাঁ, কারণ আমি এটাই চলে। মাইনর যখন আমি ট্যারো শেখাই, আমি তো ডিটেলসে কিছু বলি না, বলি বাকিটা পড়ে নেবে, এটা আমি শুধু এটাই বলি, এটা মানে কিছু ফেসটা দিতে আমি এটাই বলি। এই জন্য ট্যারোটা ঢোকালাম, পরে তো সুবিধা হবে না। পার্সোনাল ডে নাম্বার,
আজকের দিনটা কেমন যাবে সেইটা কে বলে পার্সোনাল ডে नाम्बर। एक चीज नोटिस करो, ईयर में भी रिपीटेशन 9 रिपीटेशन हो रहा है, मंथ में भी हो रहा है, डे में भी हो रहा है। तो আজকের ডেটটা আমার কেমন যাবে? Here you have to consider your personal month number, যেটা তুমি ক্যালকুলেট করলে, ঠিক আছে, প্লাস টুডেজ ডেট। মিঠু দি, তোমার পার্সোনাল মান্থ নাম্বার 4 এসছে। মিঠু দির পার্সোনাল মান্থ নাম্বার 4 এসছে। আজকের ডেট বলো। দেখো, মিঠু দি is in the mode of creativity today. পড়াশোনা করছে, আনন্দ করছে, প্রত্যেকেই দেখো পার্সোনাল ইয়েটা, হ্যাঁ, बैलेंस का है। 2 is also emotion. She is emotionally happy. That is the reason she is making others laugh. ও যদি স্যাড হয়, আজকে ন্যাচারালি ও সুজাতাকে सुझाव देना। मूड स्विंग भी हो सकता है। স্যার আরেকবার বলুন একটু। देखो, हर कोई क्रिएटिव पर्सन मूडी होता है। क्रिएटिविटी जुपिटर, बट ये भी सही है कि हर कोई क्रिएटिविटी आदमी मूडी होता है। हर कोई क्रिएटिव आदमी मूडी होता है। ठीक है, এতদূর ক্লিয়ার? না স্যার আরেকবার বলুন। স্যার আরেকবার বলুন না। আবার বলবো? কি বলবো বলো? এটা তোমার পার্সোনাল ডে, মানে আজকের দিনটা কেমন যাবে। কষ্ট করে একবার যদি পার্সোনাল মান্থ বার করে নাও, সারা জীবন ওটাকে শুধু পাল্টে যাবে, তাহলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পার্সোনাল ডেটা তোমার কেমন যাবে, পার্সোনাল ডেটা মানে আজকের দিনটা তোমার কেমন যাবে। তুমি একটা সকালে কাজে বেরোচ্ছ বা তুমি ঘুরতে যাচ্ছ, আজকের দিনটা কেমন যাবে। আর এইগুলো নট থিওরি, প্লিজ প্র্যাকটিস and try to match. স্যার বলেছে খাতায় লিখেছি তুলে রাখছি না, তাহলে কোনোদিন শিখতে পারবে না। ঠিক আছে, বড়ের থেকে আগে নিজেরটা বার করো। হ্যাঁ, এবার কি হবে, প্র্যাকটিস থাকলে তুমি অনেক বেশি, মানে মনে করো যাচ্ছে না, আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট কাজে যাচ্ছ, দেখাচ্ছে 2, মানে তার মানে হচ্ছে ইমোশনালি ব্যালেন্স রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকের কাছে। দেখাচ্ছে 4, আজকে ডেটটায় দেখাচ্ছে 4, তার মানে স্টেবিলিটিটার দিকে আমার একটু বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। ক্লিয়ার? দেখাচ্ছে স্যার বোর্ডের লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না স্যার। হ্যাঁ, স্যার বোর্ডের লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না।
বোর্ডের লেখা ছাড়ো না, আমি তো মুখে বলছি। পার্সোনাল ডে মানে হচ্ছে পার্সোনাল মান্থ প্লাস আজকের ডেট, ওকে স্যার। পার্সোনাল মান্থ স্যার প্লাস পার্সোনাল আজকের ডে ডেট। 7 হলে কি হবে? হ্যাঁ 7 7 হলে 7 হলে আজকের দিনটা তোমার নিজের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, ইন্ট্রোস্পেকশন করা উচিত। আজকের দিনটা একটু জব টপ করো, আজকের দিনটা একটু তুমি নিজের সাথে সময় কাটাও। বা তোমার মধ্যে সেই টেন্ডেন্সি থাকবে নিজের সাথে अकेला में थोड़ा टाइम स्पेंड करने का टेंडेंसी रहेगा। ওকে স্যার। এবার এই যে তোমরা শুনেছো 2026 মানে হচ্ছে সূর্যের বছর, 2027 মানে হচ্ছে চন্দ্রের বছর, তাই তো? তাই তো এইটা বলা হয় ইউনিভার্সাল ইয়ার নাম্বার। নাও এই কথাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউনিভার্সাল। আমরা সোলার সিস্টেমে থাকি, আমরা সূর্যকে ঘোরার উপরে নির্ভর করে আমাদের 1 বছর, কিন্তু ইউনিভার্সে এরকম কোটি কোটি সোলার সিস্টেম মানে স্টার্স। তো ইউনিভার্সের ইয়ার হচ্ছে, যেটা ইয়ার 1 বছরে 2026 সূর্যের বছর, আর নিউ বিগিনিং। দেখো নিউ বিগিনিং চারদিকেই হচ্ছে, যদি সেই হিসাবে দেখো নিউ বিগিনিং চারদিকেই হচ্ছে, not only in your state, not only in your state। अरे हम लोग देखो, हम लोग माइक्रो है, मैक्रो में होगा तो सभी का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर तुम पकड़ रहे हो कि पेट्रोल का दाम 4 रुपया बढ़ गया है, ये तुम्हारे लिए आज के दिन में न्यू बिगिनिंग ही है ना। पहले तो 4 रुपया कम खरीदते थे। কালকে আমার এক ক্লায়েন্ট কালকে হোম করেছি, প্রতি হোমেই কম বেশি মানে আসে, হোমটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছিল আর কি। তো সে আমাকে লিখছে, নমস্কার নমস্কার জানিয়ে থ্যাংকস গিভিং দিয়ে আমাকে লিখছে, আপনি কিন্তু সাধনায় 1 ধাপ এগিয়ে গেলেন, আপনার মধ্যে কালকে রিচুয়ালের থেকে কম ভক্তি বেশি দেখেছি। This is also a new beginning for me. যদি আমি তো নিজেরটা বুঝবো না, আমার কটা চুল পাকলো, তুমি আমাকে 10 বছর কি বলেছো? আগে স্যার একদম অন্য মাত্রার রকম হচ্ছে, একদম অন্য মাত্রার রকম হচ্ছে। কোনটা করেছেন তা না, মানে আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা ফিল করেছি, মানে আপনি ওই আগুনের এসে মানে আমারই মনে হচ্ছিল যেন মানে ভিতর থেকে যেন সব এত ভালো হয়েছে। এবং কালকের হোমে মহামায়া নেচেছে, নেচেছে মানে ওই রকম নেচেছে। আরে পানের কথাটা বলো, দেখেছো? হ্যাঁ আরে স্যার খাওয়াচ্ছি, মা খাওয়াচ্ছি, স্যার চোখে জল আটকাচ্ছে, চোখে জল পড়ে যাচ্ছে। মাকে পান দিয়েছি না, পানটা আটকে গেছে মায়ের জিভে, মায়ের জিভে পানটা। কি বলতো মানে না দেখলে না চোখে মানে বিশ্বাস করা যাবে না। এগুলো শুনে বলে বোঝা বলে বোঝা এগুলো বলে বোঝানোর এক্সপেরিয়েন্স না, যারা সামনে থাকে যারা দেখে তারা বলতে পারবে যে কি হয়েছে। একদম অনেকদিন বাদে অতটা ঢুকে গেছিল। খুব ভালো, মানে কালকে অন্য মাত্রার হয়েছে। ইউনিভার্সাল মান্থ নাম্বার, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি ধরছো, अरे ये तो मई महीना चल रहा है, 5
universal month number actually current year plus current month. मई महीना चल रहा है शायद, पर वाइब्रेशन देगा 6 का। 2026 মানে 1 প্লাস মে মাস মানে 5 হারমোনি দেবে এই মাসে। হারমোনি দেবে এই মাসে, প্লেজার দেবে এই মাসে। This is universally means the vibration of Venus will run in May. This is for all. This is for all. Huh? You are starting with তুমি কোন ডেটে তারাপীঠে হোমটা হচ্ছে, যেদিনকে গুরু বৃহস্পতি কর্কটে ঢুকছে এবং উচ্চস্থ হবে, সেই দিনকে মায়ের কাছে বসে তুমি হোম করছো মায়ের প্রাঙ্গণে। এটা 12 বছরে একবার আসে, 12 ইয়ার্সে একবার আসে, এক যুগে একবার আসে। দিস ইজ নট আ স্মল থিং। এবারে আমাকে 3টে স্লট বুক করেছি, 20টা চেয়ার বুক করেছি, 2টো হ্যালোজেন বুক করেছি। আমার দুটোতে মানে কুলোচ্ছে না, মানে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড কারেন্ট ডে। এইগুলো কিন্তু ম্যাক্রো ফ্যাক্টর, এটা তোমার পার্সোনালের সঙ্গে মিল নেই। আজকে কারেন্ট ডে, আজকের দিনটা কেমন যাবে ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, for the universe as a whole. Current month plus current date. Current month plus current date. Current month কি 5 আর আজকে 8, তাই তো 17 4। কি খবর হলো একটু আগে? কোথাও ঝামেলা হচ্ছে, দ্যাট ইজ রাউন্ড আনরেস্ট, স্টেবিলিটিতে কোথাও গন্ডগোল হচ্ছে। মিললো তো? স্যার নিউজে দেখেছি একটা অগ্নিকাণ্ড হয়েছে ট্রেনে, রাজধানী এক্সপ্রেসে। কি হয়েছে বলো? স্যার বলছি আজকে একটা খবরে দেখছিলাম এই রাজধানীর 2টো বগিতে আগুন লেগেছে। রাজধানীর 2টো বগিতে আগুন লেগেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওটা ওল্ড নিউজ আছে গো। কিন্তু আজকে একটু ক্যালকাটায় শুনছি, আমি জানি না, আই এম নট শিওর, কি একটু কোথাও আনরেস্ট হয়েছে ক্যালকাটাতে, একটু ওই নামাজ পড়া নিয়ে আনরেস্ট হয়েছে, বড়সড় রকম আনরেস্ট হয়েছে। সো দিস ইজ হাউ উই ক্যালকুলেট দ্য থিং। এরপরে ক্লাসেস গুলো যেগুলো হবে, I will discuss 4 challenging numbers. কোন নাম্বার গুলো চ্যালেঞ্জ দেবে তোমাকে, which is important, and pinnacle numbers. These are the 2 things basically numerology তে বাকি রয়েছে। Pinnacle number, huh? Angel number नहीं, switch number, Switch words, switch words, numerology नहीं है वो। switch words, मैंने किसी एक बार numerology से consult किया, वो completely gone। न्यूमरोलॉजी सुनो, न्यूमरोलॉजी में कोई रेमेडी नहीं है। न्यूमरोलॉजी में कोई रेमेडी नहीं होता जिससे तुम डायरेक्टली यूज कर सको। Because I know astrology, because I know tantra, it is very risky
आप पत्थर नहीं दे सकते, क्रिस्टल्स नहीं दे सकते। पकड़ लो, आपका मारक शुक्र है और आपका रिलेशनशिप लेके प्रॉब्लम्स है। मैं आपको रोज क्वार्ट्स पहना दिया, ये उल्टा असर हो जाएगा, बिकॉज आई नो दैट इज द रीजन व्हाई आई डोंट गिव इन न्यूमरोलॉजी, because we don't know Lagna, we don't know, because that is more authentic. Because we don't know Lagna, we don't know the actual factual things, we are just going with numbers. So there are remedies like wearing watch, wearing clothes, switch word, chanting, कुछ ऐसा मतलब क्रिया यूनिवर्सल by manifestations. So these are the वो स्पाइस जो राजनीति যেটা করবে স্পাইস remedy, batch flower remedies, then aromatherapies, different chakra healing. These are actually the basic fundamentals, remedials of numerology. Like with seeing numerology, Vastu. See, there is nothing. আজকে দেখছো 4 ভাই, ইউনিভার্সাল 4 আছে, সিম্পল বুঝানো। তোমারও 4 পার্সোনাল নাম্বার, 4 পার্সোনাল ডেট আজকে 4 বেরিয়েছে, মানে বাইরেও ঝামেলা ভেতরেও ঝামেলা। আজকে তোমার নতুন কোনো কাজ না করাই ভালো, অ্যাভয়েড করো, নিজেকে সামলে। And there, this sort of things I will share. I will definitely share. Cloves remedies है, batch flower remedies है, और किस सब remedies है, aromatherapies है, crystal remedies है. Where you don't wear crystals. Crystal remedies is not that you are wearing crystals. স্যার একটা কথা ছিল। এক মিনিট। You put crystals. তুমি ক্রিস্টাল দিয়ে কি করে নিজেকে শুধরোতে পারো, যেমন 7 চাকরা ক্রিস্টালস, ওগুলোকে যদি তুমি ভালো করে মোটিভেট করে তুমি তোমার পজিশন ওয়াইজ চক্রা ওয়াইজ দিয়ে রাখো, দ্যাট অলসো হেল্পস, আই থিংক চক্রা হিলিং যে সেশন যদি করো এগুলো শিখতে পারবে। হ্যাঁ বলো সঙ্গীতা, বলো কি বলছো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম আজকে যেমন মানে ইউনিভার্সাল কারেন্ট ডে 4 মানে রাহুর দিন, তো আমি তো আপনি বললেন যে কলকাতায় খুব আনরেস্ট এরকম সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে। এবার আমি তো আপনার ওইখানে অফলাইন ক্লাস করতে চেয়েছিলাম, এবার আজকে আমি হট করে আটকে গেলাম, যেতে পারলাম না। এটাও কি একটা রিলেটেড? আচ্ছা, তোমার পার্সোনাল ডেট কত বেরিয়েছে বলো। তোমার দেখো, খুব ভালো প্রশ্ন করেছে সঙ্গীতা। ও প্রশ্ন করেছে, আমি আজকে চিন্তা করেছিলাম অফলাইনে এসে ক্লাস করব, অনেক দূরে থাকে, অনেক দূরে, তো ও কোনো কারণে আটকে গেছে। তাই আজকে আপনি বলছেন কি পার্সোনাল মানে ইউনিভার্সাল ডেট হচ্ছে 4, তাহলে কি আমার কোন রকম ভাবে এতে লিংক আছে? তোমার কত পার্সোনাল ডেট বেরিয়েছে বলো সঙ্গীতা, পার্সোনাল ডেটা বলো। পার্সোনাল ডেটটা একবার, পার্সোনাল মান্থ নাম্বার প্লাস টুডেজ ডেট। পার্সোনাল মান্থ নাম্বার প্লাস টুডেজ ডেট বলো, তাহলে উত্তর দিতে পারবো। পার্সোনাল মান্থ নাম্বার কত বেরিয়েছে বলো। হ্যাঁ 8। হ্যাঁ 8 পার্সোনাল মান্থ নাম্বার কত বেরিয়েছে? এটা কে 8টা কে বলছে? আমি বলছি সঙ্গীতা। পার্সোনাল ডে কত বেরিয়েছে তোমার? পার্সোনাল মান্থ 8 বেরিয়েছে। হ্যাঁ স্যার। পার্সোনাল মান্থ 8 বেরিয়েছে, আবার জিজ্ঞেস করছি, পার্সোনাল মান্থ 8 বেরিয়েছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ 8 বেরিয়েছে। আজকে ডেটও হচ্ছে 17 তারিখ। হ্যাঁ স্যার।
তাহলে 8 8 কত হচ্ছে? 16, হ্যাঁ 7। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। রাহুর ডেট আজকে, হ্যাঁ কেতুর কেতুর তোমার ডেট 7 বেরোচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ রাহু কেতু মেক্স ওয়ান থিং কমপ্লিট, রাহু কেতু একসাথে কমপ্লিট করে, হ্যাঁ তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ কেতু ইজ ইন্ট্রোস্পেকশন, হ্যাঁ কেতু ইজ অলসো ডিভাইন, তাই তো? হ্যাঁ তো ডিভাইন ব্লেসিং, যাতে তুমি, এটাই যদি আজকে তোমার পার্সোনাল ডেট 9 বেরোতো, কথার কথা হ্যাঁ বলছি, রাহু মঙ্গল কম্বিনেশন হয়ে যেত, তাহলে তুমি এসে ঝামেলায় পড়তে। আচ্ছা আচ্ছা। সেই জন্যই আমি আজকে মানে এত প্ল্যান করেও আমি মানে আটকে দেখো গেলাম, বাবু, কোনোভাবে একটা বেরোতে জিনিস পারলাম। মাথায় রাখো, টিকিটটাও কাটা হয়ে গেছিল ট্রেনের, কিন্তু আটকে গেলাম। আটকে গেলে একটা জিনিস মাথায় রেখো, সেটা হচ্ছে আমরা অনেক কিছু চিন্তা করি, কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটে পরবর্তী সময়ে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এটা হয়েছিল বলে ভালো হয়েছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 চলো, হ্যাঁ একদম ঠিক আর বলেছেন। পরের যে ক্লাসেস গুলো হবে আরো ডিটেলসে যাব, চ্যালেঞ্জিং নাম্বার, পিনাকল নাম্বার, অনেক মজা হবে। চলো রাখছি তাহলে, হ্যাঁ বাই স্যার। বাই। হ্যাঁ স্যার। রেকর্ডিং আমি দিয়ে দেবো।